प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है तुहाडा फिर तो एक बार। अज असी अपनी पाठ पुस्तक विचों जीवनी करन जा रहे हाँ। तुहाडे सिलेबस विच इस बार 3 जीवनियां हन। एक है उड़ना सिख मिल्खा सिंह, और दूसरी है बीबी भानी जी, और तीसरी जीवनी है डॉक्टर अब्दुल कलाम। जीवनी शुरू करन तो पहला मैं तुहानूं जीवनी दसांगी कि किस नूं कहा जाता है। जीवनी तो भाव है किसी भी शख्सियत दे जीवन का पूरा वृतांत दसना, उसके जीवन दियां सारियां महत्वपूर्ण घटनावां, जन्म, माता पिता आदि सारिया चीज़ों की जानकारी देना, तो उसनूं जीवनी कहा जाता है। तो हुण जो असीं करन जा रहे हाँ कहानी जीवनी मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह के नाम तो कोई भी ना वाकिफ़ नहीं है। मिल्खा सिंह एक बहुत ही उगा जो है खिडारी होया है। खेड दौड़ां के जगत के विच उन्होंने बहुत ही प्रसिद्धि खट्टी तो बहुत ही अपना जो है नाम कमाया होया सी। मिल्खा सिंह नूं उड़ना सिख या फ्लाइंग सिख के नाम नाल भी जानिया जाता है। तो उन्हां दे बारे ये गल एक प्रचलित सी कि ये जो सिख है ये अपनी दौड़ नूं दौड़दा नहीं है, इसनूं उड़ के पूरी करता है। तो इसी कारण ही उन्होंने फ्लाइंग सिख का खिताब दिता गया सी। शुरू करते हाँ पाठ का सार। मिल्खा सिंह 70 मुल्कों के मुकाबले दौड़िया। 82 मुकाबलों 79 बार उन्होंने जित नसीब हुई। अजे तक एशिया की धरती उहदे जिहा होर दौड़ाक पैदा नहीं कर सकी। मतलब कि जो खिताब या जो रिकॉर्ड उन्होंने बना दिता मिल्खा सिंह ने, हाले तक कोई भी उसका रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकिया एशिया की धरती पर। मिल्खा सिंह जो है 70 देशों के वख-वख 70 देशों में कंपीटिशन वास्ते गया, तो उत्थे उन्होंने 82 मुकाबलों में हिस्सा लेंदे हुए 79 मुकाबलों में उन्होंने जित प्राप्त की। तो 1960 विच उन्हें 400 मीटर की दौड़ 45.6 सैकेंड विच लाई सी। तो 400 मीटर की दौड़ जो है उन्होंने कितने समय पूरी की? 45.6 सैकेंड। मतलब भाव 1 मिनट भी पूरा नहीं लिया सी। दुनिया हर रोज़ तरक्की करती है, पर अज तक भी एशिया का कोई एथलीट मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड तक नहीं पहुँच सकिया। 400 मीटर की दौड़ में जगत प्रसिद्धि हासिल करने लई उसनूं 30,000 मील दौड़न का अभ्यास करना पिया। विद्यार्थियों, कहने लगता है कि 400 मीटर जो है बहुत थोड़ी जी दौड़ होंदी है, बहुत थोड़ा जिहा रास्ता होंदा है जो कवर करना होंदा है, पर उस 400 मीटर की दौड़ में सफलता प्राप्त करने वास्ते मिल्खा सिंह नूं कितनी जद्दोजहद करनी पई। उन्होंने तकरीबन कहते 30,000 मील तक का जो दौड़न का अभ्यास किया, तो जाके किते उन्होंने 400 मीटर की दौड़ जित हासिल हुई। इस अदुੱਤੀ मनुख की जन्म मिति का किसी नूं भी पता नहीं। वो आप भी इन्ना कुछ जानता है कि उन्हों का बचपन पश्चिमी पंजाब के मुजफ्फरगढ़ विच कोट अद्दू के नेड़े पिंड गोबिंदपुरा विच बीत्या। पश्चिमी पंजाब तो की भाव है? पश्चिमी पंजाब तो भाव है जिहड़ा पंजाब है पाकिस्तान दे विच रह गया। साडे वाले पंजाब नूं पूर्वी पंजाब का नाम दिता जाता है, तो जो पंजाब पाकिस्तान विच है उसनूं पश्चिमी पंजाब कहा जाता सी। ते जिस समय दे मिल्खा सिंह की जीवनी बारे असीं गल कर रहे हाँ, तो उस समय जो है सारा पाकिस्तान भारत इक्को ही सी। ते हुण इन्हां दा जन्म कित्थे होया? पश्चिमी पंजाब विच कहना मुजफ्फरगढ़ दे विच कोट अद्दू दे नेड़े एक पिंड सी गोबिंदपुरा, जिथे उन्हां दा बचपन बीत्या। माता पिता का साया बचपन में ही उठ गया सी। उसका पालन पोषण उन्हां दी वड्डी भैन ने किया। उन्हां दा परिवार खेती करदा सी। 5 भरा सन ते 3 भैणां। पिंडों 5-6 मील दूर वो नंगे पैरी पढ़न जाता। तपदियां धुप्पां विच
ਰੇਤਲੇ ਰਾਹ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਪੁੱਜਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਠੰਡੇ ਕਰਦਾ। ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦੌੜਾਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਸਨ। ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਨ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜੋ ਸੀ ਉਸਨੇ ਹੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ 5 ਭਰਾ ਸਨ ਅਤੇ 3 ਭੈਣਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ 8 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਨ ਟੋਟਲ ਉਹ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਚੱਲ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਪਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਰੇਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪਦੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਰੇਤ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਦੌੜਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਸੀ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਤਾਨ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸੀ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1952 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਲਤਾਨ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਜੋ ਹੈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਿਰ 1952 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। 1953 ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੌੜ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਥਲੀਟ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਿਖਰ ਛੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ, ਐਥਲੀਟ ਹਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੋ ਡੀਲ ਡੋਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਜੀਕ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਉਹ। ਛਾਤੀ ਦਾ ਘੱਟ ਨਾਪ ਉਸ ਲਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਰੰਗਰੂਟੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਾਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ 400 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਲਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਮਿਹਨਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੰਗਰੂਟ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰੰਗਰੂਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ 400 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 400 ਮੀਟਰ ਟਰੈਕ ਦਾ ਇੱਕੋ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਛੱਡ ਮੈਂ 10 ਚੱਕਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ 400 ਮੀਟਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 400 ਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ
कि मैं एक चक्कर छड्ड के 10 चक्कर लगा सकदा हाँ। फिर उस्ताद ने समझाया कि इक्को चक्कर विच 10 चक्करां जिन्ना जोर ला देना है। मिल्खा सिंह ने उवें ही कीता ते अपनी कंपनी विच पहले नंबर ते आ गया। उदों ਉਹਦਾ टाइम 1 मिनट 3 सैकेंड सी। मतलब कि जो उसने दौड़ा स्टार्ट कीतियां तो 400 मीटर की दौड़ लानी शुरू की तो उस विच जित ते गया। तो उस समय पर उसका जो टाइम सी 1 मिनट 3 सैकेंड, भाव 1 मिनट 3 सैकेंड के विच उसने अपनी रेस नूं पूरा किया सी। इस पिछों ਉਹਦੇ ਧੁਰ अंदरों सुत्तियां शक्तियां जाग पईयां। ਹੁਣ देखो ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਜਾਗ ਪਈਆਂ, ਭਾਵ ਉਸਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਜਾਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਦੌੜਾਕ ਬਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਧਾਰਨ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੌੜਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੌੜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਦੌੜਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਅਫਸਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਹਾਰ ਦੌੜਾਕ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੇਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਐਥਲੀਟ ਬਣਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਣ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਬੜੀ ਹੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਕਸਟਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਕੁ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੌੜਦਾ, ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੌੜਦਾ, ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਆਖਿਰ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਉਹ ਮੰਜੀ ਹੇਠਾਂ ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜੋ ਹੈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਹੇਠ ਉਸਨੇ ਜੋ ਪਲੇਟ ਢੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰੋਟੀ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਦੌੜ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਜੋੜ ਫੜਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਮ ਹੋਰ ਪੱਕਦਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਜੋ ਹੈ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਚ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਟੈਮਿਨਾ ਉਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦੌੜ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਫੌਜ ਦੇ ਦੌੜ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਠ ਦੀ ਜੋ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।